Good morning, students. This is Banu Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in MBR College of Engineering and Technology. Today we will discuss about what are the mechanism of MRR1 and surface finishing one. So today topics we will discuss in EDM. In EDM, what are the material removal rate? So in EDM one, what are the surface finishing one? So this is your today class one. So comes to in your previous lecture, we will discuss about EDM one power circuits. So in EDM, totally starting it is completely EDM process. So EDM process we have EDM grinding one, EDM grinding one. Next one is EDM one grinding. Next one is wire EDM process one. So these are the three important topics in third unit one. So last topic is here EDM one power circuits and the mechanism of MRR one. Next one is what are the surface finishing of EDM process one. So comes to here, first of all, once again I'm repeating one the EDM topic one. So EDM is a very important in this topic one. This is one of the very important essay question one. So after then we have the EDM one grinding, EDM one wiring. So first of all, know the what is the EDM one. So EDM is a machining method. It is one of the machining operation one, primarily used for hard materials. Why we can use this kind of EDM process means for the hard materials one, those would be very difficult to machine with the traditional machining techniques one. So very difficult to machine for the traditional machining one. The traditional machining machine cannot be machined that parts we can machine it in this EDM process one. So మనం ఏదైతే ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో సో మనం మిషనబిలిటీ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వవో సో అక్కడ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వెరీ డిఫికల్ట్ టు మిషన్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ ఫర్. సో హియర్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ వన్. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈడిఎం ప్రాసెస్ వన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ primarily hard materials one. The EDM is used for primarily one of the hard materials. Hard materials machining purpose you can use it for EDM one. సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ లో మనం డిఫికల్టీగా చేయలేని ఆపరేషన్ ఉంటుందో అది ఇక్కడ మన ఈడిఎం లో చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మేజర్ యూజ్ ఆఫ్ ది ఈడిఎం ప్రాసెస్ వన్. EDM typically works with material. So it is especially work with material that are electrically conductive work. So EDM is it basically work for materials but that are in basically electrically conductive only. So all through methods for machining, insulating ceramics with EDM has been proposed. All through methods for machining, insulating one ceramics with EDM has been proposed one. Proposed one also they are using not only material ceramics also they are used in machining operations also in future one. EDM can cut interact counters and cavities in the hardened steel one. So EDM it is one of the machining operation one. It is cut the interactive and counters or cavities in the hardened steel one without the need for heat treatment of softness and re-hardened them. So EDM is can cut interactive countering and cavities in hardened steel without need of the heat treatment process. So in this method can use it with any other materials. So in this method use it with any other materials also. Any other materials also you can use it in this process one to machine into the parts one. So metal alloys such as so see here metal alloys also you can use it in this freezer one such as titanium, paste alloys, cover and inconel. So this kind of materials also you can use it in EDM process to machine the parts one. So it is one of the main use of the EDM process. Also applications of this process to shape polycrystalline diamond tools have been reported one. So major application of this process is shape polycrystalline diamond tools. So diamond tools we have the diamond tools we can machine it in this EDM process one. That is one of the main benefit for the EDM one. EDM is one of the machining operation. EDM are used to machine very hardened materials. Next one is ఏదైతే డిఫికల్ట్ పార్ట్స్ మనం ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ లో చేయలేమో అక్కడ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ మనం ఈడిఎం ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఎంసీఎంటీ, ఏదైతే ఎంసీఎంటీలో మనం ఏదైతే చేయమో సో డిఫికల్టీ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ లో సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో చేసుకోవచ్చు అన్నమాట.
So that is a major use of the EDM process one. So one of the machining parts అంటే machining చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే EDM process any kind of materials also you can use it here to machine the parts one. So that is a EDM one, EDM basic principle amma. So next one is see here, it is a block diagram one. Comes to in the previous lecture also we will discuss about EDM diagram one. So today also I am repeating once again manamma. So మన previous class లో కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. అసలు ఈడిఎం ప్రాసెస్ అనేది ఎలా వర్కింగ్ అవుతుంది. సో ఈడిఎం ప్రాసెస్ అనేది ఎలా వర్కింగ్ అవుతుంది అంటే అమ్మా బేసికల్ గా చూడండి అమ్మా. సో మనకి ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఉంటది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూల్ ఎలక్ట్రోడ్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వర్క్ పీస్ వన్, ఇట్ ఈస్ కామన్ వన్. సో ఎలక్ట్రోడ్ కి వర్క్ పీస్ కి వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సమ్ గ్యాప్. సో చూడండి అమ్మా ద గ్యాప్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ బిట్వీన్ ది టూల్ అండ్ ది work piece one. So next one is in this gap one only the spark will be producing here. The two electrode in this gap one the spark will be produced here. After then based on the spark one remove the metal from the workpiece one. So this one we can call as the electric discharge machining operation అన్నమాట. సో చూడండి అమ్మ ఇది డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అమ్మ. ఈ డ్రై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎప్పుడు పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది బిట్వీన్ ది టూల్ అండ్ ది ఎలక్ట్రోడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫీడ్ వన్. ఈ టూల్ ఫీడ్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఫిట్ చేస్తాం. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం గ్యాప్ లో స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది టూల్ ఎలక్ట్రోడ్ కి వర్క్ పీస్ కి. అప్పుడు స్పార్క్ ఏం చేస్తుంది క్యావిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. క్యావిటీని ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యావిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఈ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ వన్ వీ కెన్ కాల్ as ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా డీటెయిల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఈడిఎం. సో చూడండి అమ్మా ఎప్పుడైతే స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ద స్పార్క్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వేర్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వేర్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిశ్చార్జ్ వన్. సో see here it is a flow of dielectric fluid. ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతా ఉంది డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే మన డిశ్చార్జర్ ని ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రావిటీస్ క్రియేటెడ్ బై ది డిశ్చార్జ్. ఈ డిశ్చార్జ్ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రావిటీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, క్రియేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మన క్యావిటీస్ బేస్ చేసుకుని ఏముంటుంది చూడండి మెటల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ క్యావిటీ. ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ అనేది క్యావిటీని క్రియేట్ చేసిందో ఆ క్యావిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. మెటీరియల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ క్యావిటీ. సో see here it is a working procedure. So this one we can call as EDM one. It is a detailed block diagram. It is a tool one. It is a workpiece one. Between this gap one, the discharge is produced here. Based on the discharge one, so the cavities will be created. Based on the cavity one, we are remove the metal from the workpiece one. So this one we can call as electric discharge machining process. అంటే మీకు క్లియర్ చెప్పాలంటే మన టూల్ కి వర్క్ పీస్ కి ఒక గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ లో ఒక స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆ స్పార్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక క్యావిటీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్యావిటీస్ బేస్ చేసుకుని అది ఏం చేస్తుంది మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో ఇలా ఎలక్ట్రికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్, DC పవర్ సప్లై. డిశ్చార్జ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పార్క్ హియర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిషనింగ్. సో అందుకే మనం ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. పవర్ యూజ్ చేసుకొని ఒక డిశ్చార్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మిషనింగ్ చేస్తున్నాం. డిశ్చార్జ్ కదమ్మా ఇక్కడ క్యావిటీస్ క్రియేట్ చేసింది. క్యావిటీస్ క్రియేట్ చేసి మెటీరియల్ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫైనల్ మిషనింగ్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై దిస్ వన్ వి కెన్ కాల్ as electric discharge machining process. So it is the introduction amma. So next one is we will discuss about today class onwards. So what is the material removal one? EDM one, material removal rate. So material removal rate is very important. Each and every machining operations, this one is the main important one to calculate the machining performance here. సో ఎందుకనంటే ఒక మిషన్ అనేది ఎంత మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది అని అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఫర్ డేలో మిషనింగ్ అనేది ఎంత మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ 1 hour, ఫర్ డే, ఫర్ వీక్, ఫర్ మంత్, ఫర్ ఇయర్ అనేది మనం టోటల్ కూడా ఇక్కడ మన ఈడిఎం ఇన్ MRR రేట్ లో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆఫ్ దెన్ ఓన్లీ వి నో వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ EDM one. So in EDM process, we can get a high material removal rate, and a high removal. We are getting the high removal rate, but automatically it is one of the high good performance మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనమాట. ఎందుకంటే మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ ఎక్కువ ఉందనంటే మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతున్నట్టు పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది వెరీ గుడ్ వన్. We can get the high production rate in this type of machining operations అన్నమాట. మెటీరియల్ రేట్ ఎక్కువ ఉందంటే తక్కువ ఉందంటే ఏంటి
సో దాని యొక్క వర్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ. అంటే ఎక్కువ పార్ట్స్ అనేవి మిషనింగ్ అనేది చేయలేము. తక్కువ వరకు చేయగలుగుతాం. లిమిటెడ్ వరకు చేయగలుగుతాం. సో ఇవన్నీ కూడా వి నో అబౌట్ దిస్ MRR1 మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్. చూడండమ్మా. సో లెట్స్ సీ. సో మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్, surface quantity, accuracy. So see here, first of all, material removal rate, surface quantity and accuracy you can check one. Next one is pulse electricity. So next one you can choose for pulse characteristics and choose this one. Next one is creator volume. So in creator volume one, final one is dielectric properties. So see here, creative volume lo manam em chooskuntam ante tool electrode okati, work thermal properties okati. In creative volume lone we can consider two ones. So first one is tool electrode. Tool electrode is material one, movement one, wear one. These three are we are considered in the tool electrode. First one is what kind of material we are using for tool making onwards. Next one is what is the movement of the tool one. So next one is wear one. In this tool electrode one we have the wear or not. If producing the wear or not, we can check these kind of these three kind of quizzes are in the tool electrode one. Next one is workpiece thermal properties. So in workpiece thermal properties lo melting point is very important. Next one is boiling point. Next one is conductivity. These three are very important in the work thermal properties. So in the parameters based చేసుకుని these parameters are affecting the EDM performance అన్నమాట. So ఈ parameters ఏం చేస్తుంది అంటే EDM performance ని affect చేస్తుంది. Some of the effects we can see on the EDM process one by using these kind of parameters. Parameters ఏంటంటే tool electrode ఒకటి మేజర్ గా. సో ఒకటి థర్మల్ వర్క్ పీస్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ డైఎలక్ట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఒకటి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి పల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ దెన్ క్రియేటివ్ వాల్యూమ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫర్ త్రీ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ tool electrode, work piece thermal properties. Next one is dielectric properties. So these three are we are considering creative volume. So it is the by using these parameters some of the effects we can see on the EDM one. సో మన పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం కోసం సో ఇవన్నీ కూడా సో కొన్ని ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తాము ఇన్ ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ఈడిఎం ద మెటీరియల్ ఈజ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది బోత్ వర్క్ పీస్ అండ్ ది టూల్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఒక ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో it is removed for both the workpiece and the tool electrode one. The metal is removed from the both workpiece and tool electrode also. Next one is MRR is depend not only on the workpiece material but on the material of the tool electrode also. MRR rate is not depending on material removal. Not for it is not only for the workpiece material. అంటే ఇప్పుడైతే మనం EDM అనేది మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుందో సో ఆ వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అంటే మిషనింగ్ అనేది అంతే కదమ్మా, మనం మిషనింగ్ ఇవన్నీ కూడా మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్. ఒక వర్క్ పీస్ మీద ఎంత మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అయిందో రిమూవ్ చేసిన మెటీరియల్ చూస్తే మనకు అర్థం అయిపోతుంది ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అనేది మిషనింగ్ అనేది. అన్ని కూడా రిమూవ్ చేయడమే కదా. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రెడ్డింగ్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, థ్రెడ్డింగ్ ఇవ్వాలంటే ఎంత మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తే అంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నట్టు, అంత వర్క్ చేస్తున్నట్టు. సో మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది అంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంతే కదా. బిగ్ సైజే కానీ స్మాల్ సైజే కానీ వర్క్ పీస్ స్క్రాప్ ఎంతైతే ఉందో ఎంత రిమూవ్ చేసింది దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ హై రిమూవల్ రేట్ ఇన్ దిస్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది మనకు ఒక ఐడియా అనేది ఉంటుంది. సో MRR అనేది నాట్ ఓన్లీ చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, MRR ఈస్ డిపెండింగ్ నాట్ ఓన్లీ ది వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ బట్ ఆన్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది టూల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆల్సో. వర్క్ మెటీరియలే కాకుండా కన్సిడర్ చేసుకునేది టూల్ ఎలక్ట్రోడ్ మీద కన్సిడర్ చేసుకుని ఉంటారు. And the machining variable such as pulse conditions, electrode polarity and the machining medium. సో ఇంకా ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే చూడండి అమ్మా, మిషనింగ్ వేరియబుల్స్ ఏమేమంటే సచ్ యాజ్ పల్స్ కండిషన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొలారిటీ ఒకటి, మిషనింగ్ మీడియం కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ వీఆర్ కన్సిడర్ ఇన్ ది MRR అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం దీస్ త్రీ టైప్స్ కూడా. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ వన్ a material of low melting point as a high metal removal one. So low melting point అనేది ఉంటుంది as a high metal removal process. High metal removal process దగ్గర మనకి ఏముంటుంది, లో మెల్టింగ్ పాయింట్. మనం మెటీరియల్ అనేది ఎలా రిమూవ్ చేస్తాం అంటే EDM ప్రాసెస్ లో బై మెల్టింగ్ ఆర్ బై వ్యాపరైజింగ్ వన్. సో మనం స్పార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు స్పార్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటిని మెల్ట్ చేసి వర్క్ పీస్ ని మెల్ట్ చేసి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది, లేదా వ్యాపరైజ్ చేసి మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది.
క్రియేటివ్స్ క్యావిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. క్యావిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే మెల్ట్ చేసైనా దాని మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది, లేదు వాపరైజ్ చేసైనా మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో అది ఈడిఎం ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మా చూడండి అమ్మా, ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ వన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ has a high metal removal rate one and here a rougher surfaces one. So low melting point అనేది ఉంటుంది high metal removal process లో, and typically it is one of the rougher surfaces one. You can see that is one of the very important point amma. Next one is typical removal rate range from 0.1 to 400 mm for minutes one. So the removal rate range, we have the each and every reason we have the sum of the range. The range is nothing but in this one 0.1 to 400 mm³ for minute one. So these are the range for the metal removal rate. So next one is MRR, volumetric removal rate, VRR in meter cube for minute was described by the Kalpa Kizzen 1997. So in 1997 one, Kalpa Kizzen he introduced the metal removal rate. So one of the formula, you find out the one formula based on this formula to know the exactly how much metal removal rate in this machining operation one. సో ఏదైనా సరే మిషనింగ్ ఆపరేషన్ లో ఎంఆర్ఆర్ రేట్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంతా ఏంటనేది. సో ఆ ఫార్ములా ఏంటని అంటే విఆర్ఆర్ ఈక్వల్ మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్, వాల్యూమెట్రిక్ రిమూవల్ రేట్ విఆర్ఆర్. సో ఎంఆర్ఆర్ఆర్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ వాల్యూమెట్రిక్ రిమూవల్ రేట్. సో ఎంఆర్ఆర్ ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే వాల్యూమెట్రిక్ రిమూవల్ రేట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చూడండి అమ్మా. సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎక్కడైనా సరే. ఈ మనకి టోటల్ గా యూసీఎంపీలో ఏ దేనికైనా సరే ఏ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ కైనా సరే ఎంఆర్ఆర్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. మీకు ఎందుకని చెప్తున్నాను, ఎంఆర్ఆర్ బేస్ చేసుకునే దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎంఆర్ఆర్ లేకపోతే ఆ మిషనింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది మనకు తెలియదు. You don't have an idea what is the capability of this machine one, what is the performance of this machine one. So everything is we don't know. So by using MRR only we can know these kind of things in any kind of machining operation one. So కాబట్టి ఎంఆర్ఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంఆర్ఆర్ కాకుండా మనం ఏమంటారంటే వాల్యూమెట్రిక్ రిమూవల్ రేట్ కూడా అంటే విఆర్ఆర్ మీటర్ mm³ for minutes one. So was a described one Kalpa Kizzen in 1997. In 1997 లోనే they introduced this one VRR one. So VRR equal 4 into 10 power 4 into ITW power minus 1.231. So here I is nothing but here I is nothing but EDM one current. So current is very important one here. Next one is TW. TW is melting point of the workpiece one. So TW is the very important one. This one is common one. 4 into 10 to the power of 4 is common one, but I is the power one. How much power we are using on the machining operation. Very, very important. How much voltage we are using on the each and every machine one. Next one is TW. What is the melting of the workpiece one? Melting is very important one. So melting is slow melting, or some examples slow you see here. In this record one, melting of the material is low melting point. We can see as a high metal removal rate. Low melting point అనేది చూడొచ్చు ఎక్కడంటే హై మెటల్ రిమూవల్ రేట్ లో. సో ఇదేంటి హై మెటల్ రిమూవల్ రేట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దట్స్ వై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్ ఈస్ హౌ మచ్. సో ఇట్ ఈస్ a TW1 or 1.231. By using this formula one to know the MRR rate one or VRR rate one, metal removal rate, or we can call as volumetric removal rate. So it is very important. So it is the EDM process one. Next one is we can see EDM one metal removal rate one. So EDM one metal removal rate by producing the spark. చూడండి స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు సర్ఫేసెస్ మీద సో ఎలా కట్ అవుతుంది ఏంటనేది ఇక్కడ డీటెయిల్ ఇచ్చారమ్మా. సో ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పల్స్ కరెంట్ ఎనర్జీ ఆన్ ది ఎంఆర్ఆర్ వన్ అండ్ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పల్స్ కరెంట్ ఎనర్జీ? సో ఏంటనంటే సర్ఫేస్ ఇది టోటల్ గా వర్క్ పీస్ సర్ఫేస్ ఇది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దాని యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, స్పార్క్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఏంటి పల్స్ కరెంట్ అనమాట. పల్స్ కరెంట్ అనేది వర్క్ పీస్ మీద సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ మీద
స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దీని ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది గ్రాఫ్ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాడు అనమాట. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్, కరెంట్ అనేది చూడండి అమ్మా, లో పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో సీ హియర్ పల్స్ కరెంట్ ఈస్ వెరీ లో, 5 amperes. So this effect we can see on this rough surface onwards. సో 5 amperes అనే పవర్ అనేది మన రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మనం వేరియేషన్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలా రిమూవ్ అవుతుంది ఏంటనేది. 5 amperes కరెంట్ అనేది ఒక రఫ్ సర్ఫేస్ మీద మనం యూజ్ చేసినప్పుడు సో మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది ఇంత వస్తుంది స్లోగా. కరెంట్ అండ్ సో ఇయర్ మేజర్ వన్ ఈస్ కరెంట్ అండ్ ద మెల్టింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. కరెంట్ మెల్టింగ్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఎంఆర్ఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, దిస్ డయాగ్రామ్ లో సో ఎంఆర్ఆర్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే 4 × 10⁴ into I into TW power minus 1.23. I is the current one, TW is the melting point of the workpiece. సో అక్కడ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ మన గ్రాఫ్ డయాగ్రామ్ లో అదే వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాడు. ఇది ఒక రఫ్ సర్ఫేసెస్, ఈ యొక్క రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద సో స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు 5 amperes దగ్గర. సో ఇక్కడ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, మెల్టింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చూడండి. స్లో మెల్టింగ్ అనేది చూస్తున్నాం, మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఈస్ వెరీ లో. సో ఇన్ దిస్ వన్ 5 amperes one, it is pulse current. So next one is we can see here 10 amperes. 10 amperes power అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు on the rough surface onwards we can see the metal removal rate here, the melting is very high one. So it is workpiece one. Next one is 15 amperes. 15 amperes అనేది మనం పవర్ అనేది రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మెల్టింగ్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, హై మెల్టింగ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ద వేరియేషన్స్ అమ్మ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ అన్నమాట, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పల్స్ కరెంట్ ఎనర్జీ ఆన్ ది MRR1. సో మన ఇక్కడ పల్స్ కరెంట్ అంటే ఇదే కదమ్మా, 5 amperes ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. సో ఇది అన్నమాట మెల్టింగ్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది రఫ్ సర్ఫేసెస్ అన్నమాట. రఫ్ సర్ఫేస్ మీద మనం ఈ పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు, పల్స్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనేది ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 10 amperes one, 15 amperes one. ఎప్పుడైతే మనం పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, మెటీరియల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. వెన్ పవర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, the melting of the workpiece also increasing. So this is the major difference here in this block diagram. అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో సింపుల్ వేరియేషన్ అనమాట, సింపుల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తాం ఏంటంటే కరెంట్ ఎనర్జీ. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పల్స్ కరెంట్ ఎనర్జీ ఆన్ MRR1. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ కెన్ సీ నెక్స్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వన్. చూడండి అమ్మా, నెక్స్ట్ వన్ కూడా అదే. సో హియర్ 1000 US. So see here, spark will be producing here. So next one is 2000 US. So see here, next one is 3000 US. 15 amperes one, 15 amperes onwards. It is the time one. Time is very important one. Based on the time one, see here, it is the effect of pulse on time energy. So it is the pulse on time energy on MRR on the rough surfaces. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పల్స్ ఆన్ టైం అంటే టైం బేస్ చేసుకున్నాం. చూడమ్మా, ఇక్కడ పల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బట్ టైం కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది. ఇంత టైంలో ఎంత మెల్టింగ్ చేస్తుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాం అనమాట. సో సీ హియర్ టైం ఆల్సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హియర్. when the spark will be produced on the rough surface onwards, so how much time onwards it is melting, how much the material will be removed here. So the spark, so that is a very important అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం హై ఎనర్జీ కరెంట్ అనేది రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మెల్టింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, మెల్టింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ రిమూవ్ ఉంది మెటీరియల్ వన్. మెల్టింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. ఈ స్పార్క్ అనేది ఎలా చేస్తుంది, ఎంత టైంలో చేస్తుంది అనేది కూడా ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో మనకు చూపించవచ్చు వేరియేషన్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 15 amperes పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు స్లోగా రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి అన్నమాట, the amperes will be increasing. It is a 5 amperes, 10 amperes, it is 15 amperes. It is a creator అన్నమాట. సో ఇది వేరియేషన్ అన్నమాట. It is a tool one, it is a work piece. సో ఇక్కడ టైం వేరియేషన్ అన్నమాట. 1000 US, 2000 US, 300 US అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద EDM ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద EDM ప్రాసెస్ one.
సో మనకి బేసికల్ గా it is our today class one amma. So in EVM one, what are the MRR? What is the MRR rate in EVM process? So next class we will discuss about what is the rough surfaces. What are the rough surfaces? How much material removal rate we can see on rough surfaces. So that is the next class one. But is today class is material removal rate in EVM process one. సో చూడండి అమ్మ ఈడిఎం ప్రాసెస్ అని ఈడిఎం ప్రాసెస్ లో మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో సమ్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో సమ్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఈడిఎం పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. సో పారామీటర్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ పారామీటర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మన ఈడిఎం పర్ఫార్మెన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ పారామీటర్స్ అనేది సమ్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ అనేది కాస్ట్ చేస్తుంది ఈడిఎం మీద. సో అది ఈజ్ అ మేజర్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెటల్ రిమూవల్ రేట్. How we are calculating means by using this formula we are calculating the metal removal rate amount. So VRR equal 4 into 10 to the power of 4 into I into TW power minus 1.23. So here I is current. So TW is nothing but melting point of the workpiece. So TW is nothing but. So it is the formula. Using this formula to calculate the metal removal rate. Next one is block diagram. Block diagram of so some of the effect of pulse current. Some of the effect of pulse current on MRR1 and rough surfaces one. In rough surfaces onward, some of the effect we can see on the pulse current here. So it is variations 5 amperes onwards, 10 amperes onwards, 15 amperes onwards. So next one is so see here effect of pulse on time energy. See the previous one is only pulse current energy only, but here pulse current on time energy one. Why means we are calculating the time also here on MRR and rough surfaces one. So it is the today class. Thank you, Amma. Next class we will discuss for another topic one.